Good morning. Good morning, all. Hi. Good morning, teacher. Good morning. How are you all? If you joined, ക്ഷീണം അറിയത്തില്ലേ ആർക്കും? Hi, Tom. How are you? How was your Christmas? Okay. Okay, Pravida. Okay, doing well. Very happy. Yes. Wait for a few seconds. Okay, now കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ക്രിസ്മസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ക്രിസ്മസ് ഇല്ലായിരുന്നു. എന്ത് പറ്റി? ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് ഇല്ല. ക്രിസ്മസ് എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ? ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചക്കാർക്ക് ക്രിസ്മസ് ഇല്ല. Oh my God. ഞാനൊന്നും ചോദിക്കണില്ല. ആസ് പെർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കർത്താവ് ഒരു തവണ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചറെ. എല്ലാ വർഷവും കർത്താവിനെ ജനിപ്പിക്കണം. ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. എല്ലാ വർഷവും കുരിശേ കയറ്റണോ? നമുക്ക് ജനിച്ചു. ഒറ്റ തവണയല്ലേ ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, then and in the last session we discussed about prepositions and its uses, different uses, and you understand? In the class number prepositions, almost all. Okay, almost all prepositions we covered, I think. Okay, I think you understand. Can you make a sentence by using a cross? Can you make a sentence? What is the meaning of a cross? A cross shaped. Cross shaped. Cross shaped. Like, can you make a sentence by using a cross? A cross വെച്ചിട്ട് ഒരു sentence. Can you make say sentence by using a cross? We discussed so many examples by using a cross, around, along. Can you make a sentence by using a cross? Across. We saw them walking across the streets. I went across the road. I went across the road. The bridge is across the river. The bridge is across the river. The bird fly across the sea. Across the sea. Okay, കുറുക്കി പോയി. Across we use. അല്ല, നമ്മള് കുറുക്കി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ ക്രോസ് ഷേപ്ഡ് across ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു. അല്ലേ? Then can you make a sentence by using around? I walk around my church. Yes. Okay. I walk around my church. Yes. Then ചുറ്റിനും in a circular direction. In a circular direction, we use around. Around ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ? We all sat around the fireplace. Okay. She danced around the trees. Around ചുറ്റിനും എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിന്. The earth revolves around the sun. Revolves around കറങ്ങുന്നു.
The earth revolves around the sun. In a circular direction, we use around. Across means across shaped. Cross shaped. The bridge is across the river. The birds fly across the sea. കുറുകെ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ across ഉപയോഗിച്ചത്. Then what's the meaning of along? ഒരു നേരെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ്. I walk along with my friends. I walk along with my friends. Can you make a sentence by using along? Along. Can you make a sentence by using along? I walk along my friends. Okay. The lamps were placed along the road. Along the road. അല്ലെ റോഡിന് നേരെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Yes, don't say. I walk along with my friends. Yes, you walked. Okay, right. I walked along. അല്ലെ നേരെ നടക്കുക. Straight line movement. Okay. We walked along. We walked along the beach. Along the river. Along the river. റിവറിന് നേരെ നടക്കുന്നു. Along the railway line. Along. അല്ലെ നേരെ നടക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ along ഉപയോഗിച്ച് പറയും. അല്ലെ. Then through. What's the difference between through and across? Across means I went across the field. Field in an area. Across. I went across the field. I went through the forest. Forest is a covered place. Hello, covered ആണ്. Hello, covered ആയതുകൊണ്ട് the train went through the tunnel. അല്ലെ ഉള്ളിലൂടെ പോയി. അല്ലെ it's a covered area. It's a covered place. So we use through. She is going inside my room. He jumped. Through my room. He jumped into the water. Into the water. Into. I put the cake into the oven. Into the oven. Inside. I walked into the house. I walked into the house. Preposition into and onto. Onto means വേറൊരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും the cat jumped onto the roof. The cat jumped onto the roof. Onto the roof. അല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ the cat jumped onto the roof. അതായത് വേറൊരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഓൺ ടു പറയുന്നത്. അതായത് വേറൊരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും അല്ലെ വേറൊരു പൊസിഷനിലായിരുന്നു മുമ്പ്, അതിൽ നിന്നും വേറൊരു സർഫസിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ ഓൺ ടു ഉപയോഗിച്ച് പറയും. പക്ഷെ ഇൻട്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നു പുറത്തു നിന്നും അകത്തേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ്, ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ്. ഇൻസൈഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ. I walked into the house. Okay, I walked into the house. Then I put the cake into the oven. Into the oven. He jumped into the water. Okay, we use that. Then next one we discuss that into, onto, then off. The leaves shed off the tree. Tree will separate. എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിൽ ഓ ഡബിൾ എഫ് ഉപയോഗിച്ചു. The leaves shed off the tree. നമ്മൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടതായിരുന്നു. Then when we use with, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വിത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണോ വിത്ത്? ഇല്ല. ഓക്കെ, വിത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? Come with me. What's the meaning of this? എന്റെ കൂടെ വരുമോ? കൂടെ, ഒപ്പം, accompanying അല്ലെ? accompanying എന്ന് പറയും നമ്മള്. കൂടെ, ഒപ്പം എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിൽ നമ്മള് വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. വിത്ത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, come with me. എന്റെ കൂടെ വരൂ. ഓക്കെ, stay with me. എന്റെ കൂടെ നിൽക്കൂ. Please stay with me. ഓക്കെ, then stay with us. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കൂ. Stay with us. Then she went with him. അവന്റെ കൂടെ അവൾ പോയി. She went. പോവുക. Go, went, gone. അല്ല, അവൾ പോയി. She went with him. അവന്റെ കൂടെ. അല്ലെങ്കിൽ with her boyfriend. അല്ല, അവളുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ അവൾ പോയി. She went with her boyfriend. She went with her boyfriend.
അവന്റെ കൂടെ, അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ അവൾ പോയി. വെന്റ് അല്ലെ, പോയി. വിത്ത് ഒപ്പം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒപ്പം, കൂടെ എന്നുള്ളൊരു. Can you make some sentence by using with? She arrived with her boyfriend. She arrived. അവൾ വന്നു. She arrived with her parents. അവൾ വന്നത് അവളുടെ പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെയാണ്. She arrived. She arrived with her parents. She went to the school with her parents. With ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. ഒപ്പം, കൂടെ, accompany. Accompany എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? with ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? with ഉപയോഗിച്ച് പറയാം. Then വേറൊരു യൂസ് കൂടെയുണ്ട് വിത്തിന്. ഡിഫറെന്റ് യൂസസ് ആണ്. വിത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒപ്പം, കൂടെ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. accompanying someone. Okay. Another use is with for using. Using അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. I see with our eyes. കൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ. കൊണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണുന്നു. with our eyes. I see with my eyes. I see with my eyes. എന്റെ കണ്ണ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. I see with my eyes. കൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ with ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്ന preposition with ഉപയോഗിക്കുന്നത്. I see with my eyes. We see with our eyes. Okay, we see with our eyes. We write with our hands. Okay, we write with a pen. Okay, ഒരു പെന്നിന്റെ അല്ലെ, പെണ്ണ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലെ. We write with a pen. With a pen. Okay, we write with a pen. കൊണ്ടെന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ with ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. They opened the package. Opened. അവര് പാക്കേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. They opened the package with a knife. അതായത് ഒരു കത്തി കൊണ്ടാണ്, നൈഫ് വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. അത് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. They opened the package with a knife. കൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത് നമ്മൾ വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒപ്പം, കൂടെ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ കൊണ്ട്, ഞാൻ ഇത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. I see with my eyes. I see with my eyes. I write with a pen. I write with a pen. They open the package with a knife. They open the package with a knife. with ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. കൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആയി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്. ആയി നോക്കാം. I am agreed with you. Okay, I'm agreed. I'm agreed with you. കേട്ടോ. I am busy with my work. അല്ലെ, ഞാൻ എന്റെ വർക്കിൽ ബിസി ആണ്. ഓക്കെ, ആണ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. I am agreed with you. Okay, I am agreed with you. I am busy with my work. എന്റെ വർക്കിൽ ഞാൻ ബിസി ആണ്. ഓക്കെ, with ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Then without. What is the meaning of without? I can't do anything without your help. What is the meaning of this? Without. ഇതില്ലാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Yes. Please give me a without tea. What is the meaning of that? Chai do in the sugar illade. Ellen, I cannot live without your presence. I cannot live without you. I cannot do anything without your help. Ellen, in the help illana എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. I can't live without you. അല്ലെ. ഓക്കെ, ഇല്ലാതെ, കൂടാതെ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലും വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഇല്ലാതെ, കൂടാതെ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലും വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. Can you make some sentence by using with? വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് സെന്റൻസ് പറയാമോ? I can't write without pen. Yes. I can write without pen. I cannot write without pen. Okay. Then next, anyone? With simple ആണ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൂടെ, ഒപ്പം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അല്ലെ. വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു. യെസ്, പ്ലീസ്. With me. Come with me. എന്റെ കൂടെ വരൂ. Come with me. Stay with us. എന്റെ കൂടെ നിൽക്കൂ. Stay with us. She arrived with her boyfriend. She arrived. Okay. She went with her parents. ഒപ്പം, അവളുടെ പാരന്റ്സിനോടൊപ്പമാണ് അവൾ പോയത്. She went with her parents. Okay. നമ്മള്
with ഉപയോഗിച്ചു. Then next one, I see with my eyes. Okay. Then I write with a pen. Then I'm busy with my work. Okay, I'm busy with my work. I can't live without you. I can see without anything with My eyes. my eyes. Yes, I can't see Ma'am, it. PDF കാണില്ലല്ലോ ma'am. Yes, Prabhida, what do you want to say? എല്ലാ PDF കാണില്ലല്ലോ ma'am. ഇത് അന്നേരത്താണോ ma'am പറയുന്നത്? Okay, PDF and share the laptop. That's why I'm revising all these things. Okay, I can't do without your help. I can't do without your help. Then what's the use of by? When we use by, by, by you can note it down. Okay, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി examples please note it down, the examples. Then by, when we use by, by. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി By, by. എപ്പോഴാണ് മിസ് പറയാം I came by a car. ഞാൻ കാറിലാണ് വന്നത് അല്ലെ I came by a car. Yes, I came. അതായത് മീഡിയം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ കാര്യം പറയുവാൻ by ഉപയോഗിക്കുന്നു മീഡിയം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലെ അതിലാണ് വന്നത് I came by a train. Okay, I came, she went by a train. She went by a train. അവള് പോയത് ട്രെയിനിലാണ് by a train. By a train. Okay. അതായത് മീഡിയം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്തിലാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് പറയുവാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് by ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് you should come by a taxi. ഈ ഒരു ടാക്സിയിൽ വരും you should come by a taxi. Okay. by ഉപയോഗിച്ച് മീഡിയം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് by മീഡിയം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. And its another use is method to express a method of payment. അതായത് ഏത് പേയ്മെന്റ് ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിലും നമ്മൾ by ഉപയോഗിക്കും by ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു പ്ലീസ് പേ ദ ക്യാഷ് ബൈ ചെക്ക്. ഓക്കെ പ്ലീസ് പേ ദ ക്യാഷ് ബൈ ചെക്ക് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ക്യാഷ് പേ ദ ബിൽ ബൈ your card. I can pay the bill by card. Can I pay the bill by card, by my card? Okay, can I pay the bill? Okay, you can use when we express a method of payment, we use what? By. Okay, by which I will pay by Google Pay. Okay, GPay. Okay, GPay ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ അടക്കാം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് ഇവിടെ by ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് medium of transportation we use by. Preposition by. നമുക്ക് പല ഡിഫറെന്റ് യൂസസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. പറഞ്ഞത് BUY അല്ലേ ഇപ്പം പറഞ്ഞു നേരത്തെ BY ഉണ്ട് BY ആണ് മിസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ BUY വാങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. BYEU അല്ലയോ എന്താ BYEU ഇല്ലയോ BY മാഡം BUY ഉണ്ട് BY ഉണ്ട് BYEU ഇല്ലയോ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് by means what BYE by goodbye. Okay, BUY എന്ന verb വാങ്ങുക I buy a pen, I buy a gift for you, I bought അല്ലെ verb ആണ് അല്ലെ മാഡം PDF ഇട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലായിരുന്നു മാഡം അതാകുമ്പം കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ലായിരുന്നു. ആണോ ജസ്റ്റ് 2-3 പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് BY ആണ് ട്ടോ മിസ് പറയുന്നത്. BY ഓക്കേ BY ആണ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല മിസ്സേ. എന്താ ടീച്ചറെ എപ്പോഴും ടീച്ചർ പറയുന്നില്ലയോ ഇപ്പം ടീച്ചർ ഏത് ബയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡൗട്ട് വരും. PDF സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കേ ജസ്റ്റ് ഐ ആം ഷെയറിംഗ് ബൈ BY കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട ബൈ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൈസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാഡം അത് PDF ഇട്ടാപ്പം കറക്റ്റ് ആവും. ഓക്കേ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ PDF ഫയൽ ചെയ്യാം. ഓക്കേ BY ആണ് BY കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട BY ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക BY മെത്തേഡ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിലും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് by ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് പേ ദ ബിൽ ബൈ ചെക്ക് by ആണ് BY
ബൈ എ കാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ഞാനൊരു കാർ വാങ്ങിച്ചു, അപ്പോഴേ BUY അല്ലേ വരുന്നത്. മോനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കല്ലേ. ബൈ കാർ, ഞാനൊരു മെത്തഡ്. ബൈ മീൻസ് ഇവിടെ എന്താ പ്രിപ്പോസിഷന്റെ യൂസ് ആണ് പറയുന്നത്. BY വെച്ച് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ്. ഞാൻ കാറിലാണ് വന്നത്. ഇപ്പൊ ടോം ഒരു വണ്ടിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, കാറിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഐ എം കമ്മിങ് ബൈ, ഐ എം കമ്മിങ്, ഐ കെയിം ബൈ കാർ, ഞാൻ വന്നത് കാറിലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ്ങിൽ ബൈ ഉപയോഗിക്കുന്നു. BY ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. BUY വേറെ, വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് BUY നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, BY ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാഡം. ഓക്കെ, ബൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ ബൈ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു, ബൈ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈ എ ടാക്സി, ഐ കെയിം ബൈ എ കാർ, ബൈ എ ടാക്സി, ബൈ എ ട്രെയിൻ, അല്ലേ? നമ്മള് അതിലാണ് വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് ബൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഏത് യൂസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മെത്തേഡ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിലും നമ്മൾ BY ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, ഓക്കെ, പ്രിപ്പോസിഷൻസ് അല്ലെ? Method of payment. Method of payment by check. I'll pay the bill by check. I'll pay the amount by GPay. By GPay. It's a method of payment. We use the preposition by. By ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. We use this preposition by. Then നിങ്ങളൊന്ന് just ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Send you the PDF. Don't make it confused. Okay. I will pay by GPay, by debit card, by credit card, whatever it is, by method of payment. To express a method of payment, we use by. By ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ്? എവിടെയാണ് മീഡിയം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ? We use the preposition by. Okay. To express a medium of transportation, അത് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് പറയുവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു? By ഉപയോഗിക്കുന്നു. BY ഉപയോഗിക്കുന്നു. BY by. Okay. The next one, method of payment. Method of payment. I pay the bill by cash. Okay, I pay the bill by cash. Okay. By method of payment also we use this preposition. Then method of communication we use. Okay, another use is method of communication. Method of communication. I will send you my documents. I will send you my documents by WhatsApp. അല്ലെ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഇതിൽ അടക്കാം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബൈ ഉപയോഗിച്ച് I will send you my documents by email. By email. Okay. By post. By post. I will send a letter. By post. I will send the letter by post. Okay. By post. Method of communication. By ഉപയോഗിക്കുന്നു. Method of communication. Okay. Clear ആണോ? Clear ആണോ? Is it clear? Excuse me. Farisha. Are you there, Farisha? Anyone? Is it clear? Karthika, are you there? Anyone? Is it clear or no? ക്ലിയർ ആണ് ടീച്ചറെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ ആരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന എന്റെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ? ഞാൻ സംസാരിച്ചു ടീച്ചറെ. ഞാൻ ടീച്ചറെ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇനി സംസാരിക്കുന്നോണ്ടാണോ അവര് സംസാരിക്കാത്തതെന്ന് എന്റെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇനി മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരോടാ അല്ല, ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതാ ടീച്ചറെ. ടോം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ടോമിനോടല്ല ബാക്കിയുള്ളവരോടാ. ക്ലിയർ ആണോ? ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതാ. ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നോണ്ട് എന്നോട് വല്ല ദേഷ്യമുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി അവർക്ക് ടീച്ചറിനോടല്ല. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവര് മാം ക്ലിയർ ആണ് മാം. ഓക്കെ പ്രതിഭ. What about others? I'm asking. Aishwarya, are you there? Aishwarya? അല്ല മാം, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചില്ല മാം. Anjana, are you there? Why don't you reply? Farisha? Ma'am, clear.
Okay, Farish. Okay. Okay, Anju. Okay, fine. Okay, fine. Just to respond. Okay. Respond here. It's a really good. Clear, Anna? Okay, fine. Then, what's it's another use is to show a deadline. Other yes, I should. Okay, fine. Then, to show a deadline. അതിനുള്ളിൽ നീ ചെയ്യണം അല്ലെ ഒരു ടൈം ഡെഡ്ലൈൻ പറയുന്നതിനും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബൈ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം PDF. Okay, if you have any doubts still you can ask me in next class. Okay, then by more please send us the payment by Monday. What's the meaning of this? Please send the payment. Please send the payment by Monday. What is the meaning? To show what? Which express what? എന്താണ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? It shows a deadline ആണ് ഒരു ഡെഡ്ലൈൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ നീ പേ ചെയ്യണം അല്ലെ ബൈ മൺഡേക്കുള്ളിൽ നീ പേയ്മെന്റ് നടത്തണം. Okay, you pay the rent by Thursday. You pay the rent. ടീച്ചർ ഇപ്പൊ എന്തതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഏതാ വാക്ക്? ബി വൈ തന്നെയാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ യൂസ് ആണ് ടൈം ഡെഡ്ലൈൻ കാണിക്കുന്നതിന് ബൈ മൺഡേ ബൈ തേഴ്സ്ഡേ. You should pay the bill. You should pay the bill by Monday. You should pay the amount by Monday. മൺഡേക്കുള്ളിൽ നീ ഇത് അടച്ചിരിക്കണം. It's a deadline. ഞാനൊരു deadline തരുന്നു അല്ലെ you should submit your assignment by Thursday അല്ലെ Thursdayക്കുള്ളിൽ നീ നിന്റെ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. You should submit your assignment. You should submit your project work by Thursdayക്കുള്ളിൽ you have to do it. Okay, it's a deadline. ഒരു deadline തരുന്നു അല്ലെ ഈ കോമിക്സ് പറയുകയാണ് please pay the amount on Monday. What's the meaning of that? Please pay the amount on Monday. മൺഡേയിൽ തന്നെ പൈസ അടക്കണം. മൺഡേയിൽ അടക്കണം അല്ലെ ഓൺ മൺഡേ അല്ലെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓൺ മൺഡേ അല്ലെ ഓൺ ആണ് മിസ് ഉപയോഗിച്ചത്. മൺഡേയിൽ നീ അടക്കണം. ബൈ മൺഡേ മീൻസ് വാട്ട്? ബൈ മൺഡേ മീൻസ് you should pay the amount by Monday. You should send the payment by Monday means അത് ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? what it means? ഈ പറഞ്ഞത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? Parish, you say മൺഡേക്കുള്ളിൽ yes, very good. മൺഡേക്കുള്ളിൽ it's a deadline അല്ലെ ഒരു ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ നീ അടച്ചിരിക്കണം അല്ലെ മൺഡേക്കുള്ളിൽ നീ അടച്ചിരിക്കണം. മറ്റ് ഓൺ മൺഡേ മീൻസ് മൺഡേയിൽ അടക്കണം അല്ലെ ഓൺ മൺഡേ. ഓക്കെ, ആ ദിവസത്തിൽ നീ അടക്കണം. ഇത് ഡെഡ്ലൈൻ ആണ് അല്ലെ മൺഡേക്കുള്ളിൽ നീ you should submit your assignment on Monday means what? മൺഡേയിലാണ് നീ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ മൺഡേയിൽ നീ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. You should submit the assignment by Monday. മൺഡേക്കുള്ളിൽ മൺഡേക്കുള്ളിൽ ഏത് ദിവസവും അല്ലെ മൺഡേക്കുള്ളിൽ നീ അടച്ചിരിക്കും. It's a deadline. Okay, by means okay, you understand? First we discussed that by which when we use by to express a medium of transportation. I came by a taxi. She went by a train. Or train lana poyathu. She went medium of transportation we use by. Okay, then method of payment also. Method of payment. അതായത് ഞാൻ എനിക്കാണെങ്കിലാണ് ഈ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. Okay, I'll pay by check. Okay, I'll pay by check, by Google Pay, by GPay. Then what else? By my card. I pay the amount by debit card. Okay, whatever it is, we can method of payment we use by. The next one, method of communication. Okay, I send a letter by post. Okay, ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ ലെറ്റർ അടിച്ചു. I send a letter by post. Then what? I will send you my documents by WhatsApp. Then by mail, by post, whatever it is. Method of communication we use by ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു method of communication. Then to show a deadline, to give a deadline.
അതിനുള്ളിൽ നീ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം. You should pay the bill. You should submit. Okay, you should submit it. Okay. ഉള്ളിൽ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ബൈ മൺഡേ മീൻസ് മൺഡേയിലുള്ളിൽ നീ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബൈ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. ബൈ. ഓക്കെ. അവിടെ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ടീച്ചറെ വരുന്നത്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും കൂടെ വരത്തില്ല? എന്താ അത് ഉറപ്പായിട്ടും വരുമ്പോഴെന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരത്തില്ല. പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആക്ഷൻ വേർബ്സ് ഒന്നല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഷുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ഉറപ്പായിട്ട് അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അവിടെ വീഴുമല്ലയോ? മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ. വിത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ബൈ. Then what else? For. Can you make a sentence by this preposition for? This is for you. നിനക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഇല്ല അല്ലെ? നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. This is for you. Okay, this is for her. അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. Please wait for her. അവൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കും. Please wait for her. For വേണ്ടി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങില് നമ്മള് for ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. For. മനസ്സിലായോ? എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങില് for ഉപയോഗിക്കുന്നു. വേണ്ടി for ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രിപ്പോസിഷൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എല്ലാ പ്രിപ്പോസിഷൻസും മിക്ക പ്രിപ്പോസിഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്തു. Then ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് what is a reported speech? Can you say what's a reported speech? Reported speech ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ടെൻസ് ഫോംസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്തതായിട്ടുണ്ട്. ടെൻസ് ഫോംസ് അല്ലെ? നമുക്ക് 3 ടെൻസ് ആണുള്ളത്. പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെ? പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം 4ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. Can you say present tense 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്? Can you say the first one? Can you say all? You can write. First one is present. Simple present. Very good. Simple present. What is the structure of simple present? Subject plus past. First form. Alright. V1. Okay. Subject plus first form of the verb. Present form of the verb plus object. Alright. V1 form ആണ്. Can you make a sentence by using this in this tense form? Can you make a sentence? I wrote a letter. I wrote a letter. Simple present ആണോ ട്ടോ? അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. I wrote a letter എങ്ങനെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ പറയാം? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്. അതെ, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് V1 ഫോം. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏതാ? സബ്ജക്ട് പ്ലസ് V2 ഫോം ആണോ? ഓക്കെ, ഒന്ന് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞേ. I wrote a letter തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ എങ്ങനെ പറയാം? I write letter. Yes, good. I write a letter. I write a letter. Yes, I write a letter. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Okay, I write a letter. Then second form, present. Present continuous. Continuous. What is the structure? Subject plus was plus verb plus ing plus objective. Karisha, please say. What is the structure? Ma'am, ma'am. Present continuous. Present continuous. Present continuous tense. Plus ing. Verb plus is, are plus verb plus ing. Okay. Subject plus present continuous. Is, are plus verb plus ing. I write a letter. അത് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് present continuously പറയാം? I wrote a letter. I am writing a letter. Yes, good. I am writing a letter. Very good. I am writing a letter. The next He form. was playing game. He is playing.
Okay, he's playing cricket. Okay, yes, good. Then next form. Present Seven. continuous. After present continuous, which one? Past perfect tense. പാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നില്ലല്ലോ. Next one. After present continuous. പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചർ. Present. ഫ്യൂച്ചർ Present future tense. ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ? Anyone please? Present. Next one. I'm asking. Present. After present continuous. Sneha, you say. Sneha. Present perfect tense. Very good, very good. Present perfect. Present perfect tense. And what is the structure? Subject plus HD plus had plus perfect past perfect of that verb plus objective. Sneha, please say what is the structure of present perfect? Oh, Ravina, my you just God. repeat. Subject plus has or have plus V3. Yes, very good, very good. Has or have plus V3. Ravina, please you revise all these tense forms. Okay, once again. Okay, ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. അതിന് മുൻപ് റെക്കോർഡ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ടെൻസ് ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Okay, Sneha, yes, right. Subject plus has or have plus V3 form. Yes, very good, very good. Has or have. Present ആണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. Present tense ആണ്. Present perfect. Has or have plus V3 form. Has or have plus V3 form. And I write a letter. എങ്ങനെ നമ്മൾ present perfect ലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും? I wrote a I have a right. Anyone, please. I have a right. Yes. Right. Written. So W-R-I-T-E-N. Written. I have written a letter. ശരിയല്ലേ മാം? I have written a letter. Okay, I have written a letter. Okay, he has played cricket. He has played. He has played cricket. Okay, fine. The next tense form. He has writing. He has written a letter. Okay, he has written a letter. Okay, fine. The next one is present perfect continuous. What is the structure for present perfect continuous? Perfect present perfect continuous. Subject plus has plus have plus been plus verb ing plus ing. Has or have plus verb plus ing. Very good. And Serial, can you make a ma'am. sentence? Yes, serial. Can you make a sentence by using this? I have been writing. Yes, I have been writing a letter. Very good. I have been writing. He has been writing. He has been playing. Okay, very good. Very good. The next one is past tense. Past tense and first simple past. Okay, simple past. Can you say the structure? Can you say the structure of simple past? subject plus past plus Past, form. past form of the verb, V2 form. Past form of the verb. And say the example. You say. I wrote a letter. Yes, I wrote a letter. He played cricket. Okay, I wrote a letter. He played cricket. Okay, then I ate an ice cream. I ate an ice cream. V2 form. I ate an ice cream. Okay, then next one is after Past simple. continuous tense. Yes, past continuous. What is the form? Subject plus was or were plus verb plus ing. Yes, subject plus was or were plus verb plus ing. Okay, subject plus was or were plus verb plus ing. Can you make this sentence by using this tense form? The sun was shining when I am going. Okay, the sun was shining. Yes, good. Then Past perfect continuous അടുത്തത്. I was writing a novel.
Sorry, I was writing a letter. Okay, I was writing a letter. He was playing. He was playing cricket. Okay, past tense, simple past. Okay, fine. Understand? Simple past. Subject plus V2 form. Subject plus V2 form. That is second form of the verb. Then next one. After simple past, which one? Past perfect continuous. Past. Perfect tense. Okay, past perfect tense. And what is the structure? Subject plus will plus have plus been plus verb plus ing plus object. Anyone please say? Subject plus had plus past verb. Yes, good. Subject plus had plus Past. V3. Past participle. Okay. V3 form. Okay, subject plus had plus V3 form. And can you say a sentence by using this tense? To show the order of two. Say a sentence. Say a sentence by using. You make a sentence. Don't you see the notes? I had written a letter yesterday. Yes, yeah, very good. I had written a letter yesterday. So I had written. Okay, next one. I had written. Okay, fine then. Next one. Next form. Past perfect continuous tense. Yes, your past perfect continuous tense. And what is the format? Structure. Say Subject plus had plus been plus ing form. had been plus verb plus ing. Very good. And make a sentence for you. They had been playing. Yes, I had been playing cricket. Yes, so I had been playing. Today I don't know. Yes, good. And you have to revise it once again. Okay, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. Tense form, reported speech. നമ്മൾ next എടുക്കുന്നത് reported speech ആണ്. What it means, reported speech. നമ്മൾ direct speech ൽ പറയുന്ന conversation വേറെ ഒരാളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് reported speech ആകുന്നു. അല്ലേ? Tom പറയുവാണ് I am saying. And കളിക്കുകയാണ്. I am playing. Tom is saying that I am playing. When he is reported to another person, അതായത് വേറൊരാളോട് നമ്മൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ? ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ടാകുന്നു. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വേറൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ, ഞാൻ ഇന്നലെ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ടെൻസ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ടെൻസ് ഫോം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഡെയിലി കോൺവെർസേഷൻ. നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ വേറൊരാളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരാളോട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ്? കുറെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്, ടെൻസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ടെൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ആകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. Okay, just the beginning. Okay, start. Okay, these are the rules of reported speech. Okay. These are the rules of reported speech. Reported speech later. Future ഇല്ലയോ ടീച്ചറെ? എന്തോ? ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ലയോ? ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പറയാം. ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോംസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വേണം വരാൻ കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ ഈ ട്രാൻസ്ഫോം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം വരാൻ. കണ്ടോ?
ഇതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലോ റെക്കോർഡഡ് സ്പീച്ച്. ദീസ് ആർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് റെക്കോർഡഡ് സ്പീച്ച്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് വേണം അല്ലെ. അവൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവൻ എന്നോട് പറയുന്നു പറയൂലേ, ഹി ടോൾഡ് മീ അല്ലെ, അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഹി സെഡ് അല്ലെ, ഹി സെഡ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവൻ പറഞ്ഞു. ഹി സെഡ് he was playing cricket അല്ലെ. he said, Tom said he was playing cricket. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു he was playing cricket. he was very busy then അല്ലെ. അപ്പോൾ അവന് വളരെ ബിസി ആണെന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. he was very busy. ഓക്കെ, അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് നമ്മൾ എന്തായാലും പറയണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ, നൈഷ സേസ് ഐ ലവ് ചോക്ലേറ്റ്. നൈഷ പറയുവാണ്, എന്ത് പറയുന്നു? അവൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അവൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവൾ പറഞ്ഞു എന്ത്? അവൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. ഐ ലവ് ചോക്ലേറ്റ്, എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ വേറൊരാളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? അവൾ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? അവൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ, അവൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. നൈഷ പറയുവാണ് ഐ ലവ് ചോക്ലേറ്റ്. അതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകും? വേറൊരാളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. Naisha said that she loved chocolate. Okay, Naisha said that she loved chocolate. ഒന്ന് പറയാമോ? ഇത് ഏത് ടെൻസിലായിരുന്നു എന്ന് പറയാമോ? I love chocolate. അത് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് പറയാമോ? Simple present tense. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് ടെൻസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്? പാസ്റ്റിൽ അല്ലേ? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അല്ലെ, പാസ്റ്റിലായി അല്ലെ. വേറൊരാളോട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബാക്ക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടെൻസ് എന്ന് പറയും. ബാക്ക് ഷിഫ്റ്റിംഗ്, അത് നേരെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ചേഞ്ചസ് ടു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ചേഞ്ച് ടു വട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ടെൻസ് ഫോമിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം. പിന്നെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് വേണം. ഹി സെഡ് അല്ലെ, സെഡ് അവൻ പറഞ്ഞു. സെഡ് അവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഏതാണ്? സെഡ് പറയുക, സെഡ് അല്ലെ, പറഞ്ഞു. ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഏതാണ്? നൈഷ സെഡ്. നൈഷ സെഡ് പറഞ്ഞു, അവൾ പറഞ്ഞു. എന്താ? ഷീ ലവ് ചോക്ലേറ്റ്, അവൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്ന്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. പ്രൊനൗൺസ് മാറി, എന്ത് വന്നു അല്ലെ? പ്രൊനൗൺസ് ചേഞ്ച് ആയി. ഐ became ഷീ ആയി. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഷീ ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ. അവളാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ അല്ലെ. നൈഷ എന്ത് പറഞ്ഞു? എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണ്. അത് വേറൊരാളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, വേറൊരാളോട് പറയുവാണ് ഷീ ലവ് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെ. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ലവ് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെ. The next one നോക്കിക്കേ, assume gender is not mentioned already. ചിലപ്പോ നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ, കോഴ്സ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജെൻഡർ എന്തായാലും അവിടെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അല്ലെ, ആരാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. She said that അവളാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും. അവൾ പറയുന്നു I like to swim in the ocean. എനിക്ക് ഓഷനിൽ സ്വിം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. I like to swim in the ocean. അവളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവള് she said that റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബാണ് ഇത്. said പറയുന്നു. told അല്ലെ, told അല്ലെ. നമുക്ക് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Then she said that ഇവിടെ I ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഏത് pronoun ആയി? അവളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. I became ഷീ ആയി. I became ഷീ ആയി. അവൾ അല്ലെ. she liked to swim in the ocean. she liked അല്ലെ, ലൈക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലെ. പാസ്റ്റ് ടെൻസിലോട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. she liked to swim in the ocean. അവൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവള് നല്ല പറഞ്ഞു. അവള് പറഞ്ഞു, എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. She said that she liked to swim in the ocean. She said that she liked to swim in the ocean. The next one is ഒരു conjunction ഉപയോഗിക്കണം. Conjunction എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു connecting word ആണ്. That അല്ലെ, അല്ലെ. That ഉപയോഗിച്ച് പ്രിയ പറയുന്നു I like tea. പ്രിയ says what? I like tea. അവൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് എന്തെന്നാ? അവൾക്ക് എന്ത്? I like tea. എനിക്ക് ചായ ഇഷ്ടമാണെന്ന് റിയ പറയുക.
അത് നമ്മൾ വേറൊരാളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറയും? റിയ said that she liked tea. അല്ലെ, she liked tea. റിയ said that she liked tea. നമുക്ക് കൺജക്ഷൻ ഇല്ലാതെയും പറയാം, കറക്റ്റ് ആണ്. she said she liked tea. ഓക്കെ, ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. രണ്ടും നമുക്ക് കൺജക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലാതെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. she said she liked tea. Riya said that she liked tea. Riya said she liked tea. രണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ചേഞ്ച് ദ ടെൻസ് ഫോം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബാക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടെൻസ് ഫോം നേരെ പുറകിലേക്ക്, അതായത് എങ്ങനെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക്, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് നേരെ ബാക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൺവേർട്ട് ആകുന്നു. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ചേഞ്ച് ദ ടെൻസ് ഫോം. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ചേഞ്ച് ദ ടെൻസ് ഫോം. ഐ എം ഹംഗ്രി. അനിൽ പറയുന്നു എന്താ? എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. അനിൽ പറയുന്നു എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്, ഇത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് അല്ല, ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ്. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും, അനിൽ said that I am hungry. എങ്ങനെ വരും? I am hungry. I am hungry എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? ഒന്നും കേട്ടില്ല. അനിലാണ് പറയുന്നത്. അനിൽ I am hungry എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? Can you say that? He is was hungry. angry. പരിഷ? He was angry. Very good, very good. He was hungry. Yes, he was hungry. അല്ലെ, am ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലോട്ട് മാറുന്നു. He was hungry. Yes, Anil said that he was hungry. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് നമ്മള് പറഞ്ഞത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് വേണം. said, told. told പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അവിടെ ആരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ചേർക്കണം. He told me. അല്ലെ, എന്നോട് പറഞ്ഞു. He told me. He told his mother. അവൻ അവന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. He told his father. അല്ലെ, ആരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മള് told ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോട് പറഞ്ഞു, ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബിന് എന്താണ് ആരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. സെഡിന് അങ്ങനെ വേണ്ട. സെഡ് അല്ലെ, he said that അല്ലെ, he said ഇത്രയും മതി. told ആണെങ്കിൽ ആരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ചേഞ്ച് ദ പ്രൊനൗൺസ്. പ്രൊനൗൺസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഐ എന്തായിട്ട് മാറും? ഷീ ഓർ ഹി ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, റൂബി റൂബി പറയുന്നു എന്താ? റൂബി said my mother is here. എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? റൂബി said my mother is here. റൂബി പറഞ്ഞു എന്താ? my mother is, എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട്. my mother is here എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകും? റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആവുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് ചേഞ്ച് വരും? My mother is here എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരും? റൂബി He tell that my mother is here. she told me that. said, My mother is here. അങ്ങനെയാണോ? my mother is here എങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരും? my mother എന്നുള്ളത് അവള് പറഞ്ഞ അവളുടെ അമ്മ അല്ലേ? My mother was here. my mother changes to my mother എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? അവളുടെ അമ്മ. Her mother. her mother is good. her mother is here എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരും? Was there. was there അല്ലെ? വെരി ഗുഡ്. is changes to was അല്ലെ, പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. here there ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ. ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ടെന്നായി. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാളോട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. അതാണ് her mother was there. Ruby said that her mother was there. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം Ruby told me that her mother was there. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത്, ഏതൊക്കെ ഫ്രേസസിനാണ്, ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ചേഞ്ച് ആകും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. Okay, thank you. Is he there for the next teacher? Thank you so much.
Thank you, ma'am. Okay.